Call is now being recorded. अनन्तरं श्रीरामोदन्तस्य 17तमं श्लोकं पठामः। 17 आत्मांशैश्च सुराः सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे। प्रथमं पदच्छेदं कुर्मः। आत्मांशैः च सुराः सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन् मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे एवमस्ति। अनन्तरम् एकैकस्यापि पदस्य पदं परिशोधयामः। प्रथमम् आत्मांशैः, आत्मांशः प्रथमा एकवचनम् आत्मांशः, अतः किमस्ति? आत्मांशैः विभक्तिः का? तृतीय बहुवचनम्। अन्तम् अन्तलिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्ग आल्पांश शब्दः तृतीय बहुवचनं। समीचीनं। कः पठति? വായിക്കണം. आत्मांशैश्च सुराः सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन् मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे। आत्मांशैः इत्यस्य तद् रूपं पठतु इति। आत्मांशैः च सुराः सर्वे। आत्मांश शब्दस्य रूपम् आत्मांश अंशौ अंशाः अंशौ अंश आत्मांशौ आत्मांशः आत्मांशै आत्मांशौ आत्मांशः आत्मांशाः आत्मांशः आत्मांश आत्मांशाम् आत्मांशौ आत्मांशः आत्मांशः നല്ലുള്ളൂ. ശമ്മല്ലേ? ആത്മാംശ अंशम् अंशौ अंशान् ആത്മാംശാൻ. ശരി. ആത്മാംശേ ആത്മാംശേന ആത്മാംശ ആത്മാംശ अंशशब्दं करोतु। अंशः अंशौ एव। अंशेन अंशम् अंशौ अंशान् अंशान् अंशेन अंशाभ्याम् अंशाभिः अंशैः अंशैः अंश अंशे अंशाय अंशाय अंश अंशाभ्याम् अंशाभ्यः अंशात् अंशाभ्याम् अंशाभ्यः अंशेभ्यः अंशेभ्यः പിന്നെ अंशस्य अंशाभ्याम् अंशस्य अंशयोः अंशभ्येण അതോ अंशस्य अंशस्य अंशयोः अंशानाम् अंश अंशा अंश अंशे अंशायाम् अंशयोः अंशेषु अंशे अंशयोः अंशेषु अंशे अंशयोः अंशेषु अंशेषु। समीचीनम्। आत्मांशैः
आत्मांशशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्ग तृतीया बहुवचनं बहुवचनं अस्तु आत्मांशैः अनन्तरं च इति च इत्युक्ते अव्ययम् अव्ययम् अनन्तरं सुराः सुराः अन्य कोऽपि वदति वा सुरा अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम् अस्तु रूपं करोति वा सुर सुरौ सुराः हे सुर हे सुरौ हे सुराः सुरं सुरौ सुरान् सुरेण सुराभ्यां सुरैः सुराय सुराभ्यां सुरेभ्यः सुरात् सुराभ्यां सुरेभ्यः सुरस्य सुरयोः सुराणां सुरे सुरयोः सुरेषु अस्तु समीचीनम् अनन्तरं सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्ग सत्यं सर्वनामशब्दम् अपि समीचीनं सर्वनामशब्दम् अकारान्तं सर्वनामशब्दम् अकारान्तं पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं सत्यं तद् करोति वा किञ्चित् सर्व सर्वौ सर्वे हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु अस्तु समीचीनम् अनन्तरं भूमौ इकारान्त स्त्रीलिङ्गं भूमि शब्दं भूमि इत्यस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्गरूपं स्मरति वा इकारान्त स्त्रीलिङ्गं कवि रुचिः सत्यं सत्यं भूमि भूमि भूमय भूमि भूमि भूमय हे भूमे हे भूमि एवं करोति वा रुचि शब्दं പഠിച്ചതാ रुचि शब्दं तथा एव करोति वा भूमि भूमि भूमयः हे भूमि हे भूमि हे भूमयः हे भूमे हे भूमि हे भूमयः हे भूमयः भूमिं भूमि 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 भूम्या भूमिभ्यां भूमिभिः भूम्यै भूम्यां भूमिभ्यां भूमिभ्यः भूम्याः भूमिभ्यां भूमिभ्यः भूम्याः भूम्योः भूमीनां भूम्यां भूमोः भूमिषु अत्रापि केषाञ्चन शब्दानां रूपद्वयम् अस्ति इत्युक्ते भूम्याः भूमेः द्वयमपि अस्ति भूम्याम् अस्ति भूमौ अस्ति अत्र भूमौ रूपं किल सप्तमी एकवचनं सप्तमी एकवचनम् इकारान्तं स्त्रीलिङ्गं सप्तमी एकवचनम् अस्तु अनन्तरं वानररूपिण तद् रूपी इति शब्दः नकारान्तरूपमस्ति रूपिन् शब्दम् अल्ले रूपिन् शब्द रूपिन्
करी करिणौ करिण पठितं वा? नकारान्त रूपं पठितं वा? पठितं वा न वा? स्मरणायां नास्ति। पठितं वा भवन्तः? नास्ति। नास्ति नास्ति। एवम् अन्यद् रूपं करी करिणौ करिण हे करिन् हे करिण एवं रूपी रूपिणौ रूपिण हे रूपिन् हे रूपिणौ हे रूपिण रूपिणं रूपिणौ रूपिण रूपिणा रूपिभ्यां रूपिभिः रूपिणे रूपिभ्यः रूपिणे रूपिभ्यां रूपिभ्यः रूपिणः रूपिभ्यां रूपिभ्यः रूपिणः रूपिणो रूपिणां रूपिणि रूपिणो रूपिषु एवमस्ति। अत्र नकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं കരി ശബ്ദം പഠിച്ചായിരുന്നു. यदा കരി ശബ്ദം പഠിച്ചായിരുന്നു. तथा एव करी करिणौ करिण तथा एव യുവാ ശബ്ദവും പഠിച്ചു. युवा सत्यं परन्तु करी शब्दसमानम् अस्ति रूपी शब्दं नकारान्तं बहुविधम् अस्ति राजा राजानौ राजान तद् नकारान्तम् अस्ति युवा युवानौ युवान तदस्ति नामन् नामन् शब्दमस्ति अत्र रूपी रूपिणौ रूपिण तथा एव करी करिणौ करिण तथा समानमस्ति करी रूपी समानमस्ति। अस्तु अनन्तरं जायेरन् നമ്മൾ നിവാസി പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ. നിവാസിൻ ശബ്ദം निवासी निवासिनौ निवासिन सत्यं तदपि समानमस्ति सत्यं सत्यं निवासी निवासिनौ निवासिन तद् ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാ വരിക അതും സമാനമാണ്. अस्तु अनन्तरं जायेरन् इति शब्दः जायेरन् അത് വിധിലിംഗ് तद् क्रियापदम् अस्ति. അത് ക്രിയാപദം വിധിലിംഗ് विधिलिङ्ग् ആത്മനേപതി രൂപം आत्मनेपदी रूपं जायेत ജായേയാതാം ജായേരൻ ജായേഥാഹ ജായേയാഥാം ജായേധ്വം जायेध्वं ജായേയം ജായേയ അല്ല ജായേവ जायेय ജായേയഃ ജായേയ ജായേവ ജായേമ അല്ല जायेय जायेवहि जायेमहि अत्र इदानीम् अत्र अस्ति अत्र पश्यतु जायेत जायेयाताम् एकः वा पारायणं करोति वा? एतद् दृष्ट्वा पठतु। अहं पठामि। जायेत जायेयातां जायेरन् പ്രഥമപുരുഷ മറ്റത് മധ്യമപുരുഷന്റെ ജായേഥാഹ ജായേയാഥാം ജായേരൻ ജായേത്വം ഉത്തമപുരുഷൻ ജായേയ ജായേവഹി ജായേമഹി. अस्तु अन्य यः कोऽपि पारायणं करोति वा? जायेत जायेयातां जायेरन् जायेथाः जायेयाथां जायेत्वं जायेय जायेवहि जायेमहि. अस्तु समीचीनम्। जायेरन्
अनन्तरं मम मम इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति इति चिन्तयामि। अस्मत् शब्दः अस्मत् शब्दं षष्ठी अस्मत् षष्ठी एकवचनं रूपं स्मरति वा? पारायणं करोति वा? अहम् आवामयम् अस्मत् शब्दं दकारान्तम् अस्मद् माम् आवाभ्याम् आव മാം അയ്യോ മമ മേ ആവയോ അങ്ങനല്ലേ? तद् അല്ല षष्ठी അത് ഷഷ്ടി. प्रथम आरभ्य അയ്യോ ഞാൻ अहम् अहम् आवां आवाम् वयम् अहम् आवां वयं मां मां मा आवां नौ अस्मान् न यो मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं न मल् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं न मयि आवयोः अस्मासु. अस्तु समीचीनम्। अस्मत् शब्दं षष्ठी एकवचनम्। अनन्तरं साहाय्यं साहाय्यम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गम् इति कुर्मः। अकारान्तं नपुंसकलिङ्गं द्वितीय एकवचनं द्वितीय एकवचनम्। अनन्तरं कर्तुं जानन्ति किल? तुमुन्नन्तं सत्यं सत्यं तुमुन्नन्तम् अव्ययम्। अनन्तरं रावणनिग्रहे निग्रह इति रूपम्। അത് സപ്തമി सप्तमी एकवचनं സപ്തമി ഏകവചനം. अकारान्त पुल्लिङ्गं സപ്തമി ഏകവചനം. शब्दस्य सप्तमी एकवचनं। अस्तु। अनन्तरं जायेरन् इति क्रियापदं जायेरन् विधिलिङ्ग तस्य अर्थः करणीयम् इत्यर्थः ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വിധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജായേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ജനിക്കണം എന്ന് പറയാണ്, വിധിക്കുകയാണ്. ജനിച്ചോളണം, ജനിക്കണം എന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുകയല്ല, എന്നാലും പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ജനിക്കണം. കേ ജായേരൻ സുരാ കേ സുരാ സർവേ സുരാ കഥം ജായേരൻ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ സർവേ സുരാ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ കുത്ര ഭൂമൗ സർവേ സുരാഹ ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. കിമർത്ഥം? കർത്തും. കിം കർത്തും? സാഹായ്യം കർത്തും. സർവേ സുരാഹ ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ സർവേ സുരാഹ ഭൂമൗ മമ സാഹായ്യം കസ്യ സാഹായ്യം മമ മമ സാഹായ്യം കർത്തും വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. കസ്മിൻ സാഹായ്യം കർത്തും? രാവണനിഗ്രഹേ രാവണനിഗ്രഹേ സാഹായ്യം കർത്തും രാവണനിഗ്രഹേ മമ സാഹായ്യം കർത്തും ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. കൈഃ സുരാഹ ആത്മാംശൈഃ ആത്മ അംശൈഃ ആത്മ അംശം ആത്മന അംശ ആത്മാംശ ആത്മാംശൈഃ ആത്മാംശൈഃ
സർവേ സുരാഹ ആത്മാംശൈഹി ഭൂമൗ രാവണ നിഗ്രഹേ മമ സാഹായം കർത്തും വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. ഇത് അന്വയിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാവാം. ഈ ഞാനിപ്പോ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, അത് വേറെ തരത്തിലും അന്വയിക്കാം. രാവണ നിഗ്രഹേ മമ സാഹായം കർത്തും സർവേ സുരാഹ ആത്മാംശൈഹി വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. തദപി സമീചീനം. തദപി സമീചീനം. ഭൂമൗ ജായേരൻ. ഭൂമൗ ജായേരൻ. ഭൂമൗ ജായേരൻ. एवं बहुविधरीत्या अन्वयं कर्तुं शक्यते. ആത്മാംശ ഇത്യുക്തെ ആത്മന അംശ. തൻ്റെ ആത്മന, തൻ്റെ അംശം, തൻ്റെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട്, തൻ്റെ അംശം കൊണ്ട് ഒരു സുരൻ. അപ്പോ സുരന്മാരാകുമ്പോ ആത്മാംശയി, തൻ്റെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട് സർവേ സുരാഹ എല്ലാ ദേവന്മാരും രാവണ നിഗ്രഹത്തിൽ, രാവണ നിഗ്രഹേ മമ സഹായം കർത്തും, രാവണ നിഗ്രഹത്തില് എനിക്ക് സഹായം കർത്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായൻ, വാനരരൂപികളായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക. അവിടെ ഒരു ച എന്തിനാ കൊടുത്തേക്കണത്? ആത്മാംശന്നല്ലേ? അതെ, സർവേ സുരാശ്ച, എല്ലാ ദേവന്മാരും. അസ്തു. അനന്തരം ജന് ഇതി ധാതു അസ്തി. ജന് ഇതി ധാതു ജായേരൻ. ജന് ധാതോः ഏകൈകം രൂപമപി പഠാമः. ഏകൈകം രൂപമപി പഠാമः. അസ്തു. പ്രഥമം ലട്ട് രൂപം. ലട്ട് രൂപം കരോതി വാ? ഏകഃ ഏകൈകഃ ഏകഃ ഏകം അന്യഃ അന്യം ഏവമേവ പഠാവः. ലട്ട് കः പാരായണം കരോതി? लट् जनशब्द आत्मनेपदी जायते जायेते जायन्ते जायसे जायेथे जायेध्वे जायध्वे जाये जायावहे जायामहे. अस्तु, समीचीनम्. अनन्तरं लिट् रूपं कः करोति? लिट् यः कोऽपि करोतु, अन्यः यः कोऽपि. जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे जज्ञिषे जज्ञाते जज्ञिध्वे जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे. करोति वा? जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे जज्ञिषे जज्ञाये जज्ञाते जज्ञाते जज्ञिस्त्वे जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे. अस्तु, समीचीनम्. अनन्तरं लुट् रूपं मया एकवारं करणीयं वा अथवा दृष्ट्वा? लुट् लुट् लकार जन जनिदा जनिदा जनिदारोपण जनिदा
जनिता जनितारो जनितारः जनिता से जनिता साथे जनिता जनितास्ते जनिता हे जनिता स्वहे जनिता स्महे। अस्तु समीचीनम्। अनन्तरं लिरट् भाविकालम्। अहं करोमि वा? अन्यः यः कोऽपि अस्ति चेत् करोतु। करोतु। जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। अस्तु समीचीनम्। अनन्तरं लोट्। जायतां जायेतां जायन्तां जायत्व जायेतां जायत्वं जायै जायावहै जायामहै। अस्तु समीचीनम्। अनन्तरं लङ्। अजायत अजायेताम् अजायन्त अजायथ अजायेधाम् अजायध्वम् अजाये अजायावहि अजायामहि। अस्तु समीचीनम्। अनन्तरम् आशीर्लिङ्ग्। आशीर्वदिക്കുക आशीर्लिङ्ग्। ജനിക്കട്ടെ എന്ന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കട്ടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം പോലെ. ജയേത അല്ലേ? ജനിശിഷ്ട. ആശീർലിംഗ്. ജനശിഷ്ട ജനിഷിയാസ്താം ജനിശീരൻ ജനശിഷ്ടാഹ ജനിശീഷ്ടാഹ ജനിശിഷ്ടാഹ ജനിഷീയാസ്താം ജനിഷീധ്വം ജനിഷീയ ജനിഷീവഹി ജനിഷീമഹി. അസ്തു സമീചീനം. അനന്തരം ലുങ് രൂപം. അത്ര പ്രഥമപുരുഷേ ഏകവചനെ രണ്ട് രൂപം രൂപദ്വയം അസ്തി. അജനി അജനിഷ്ട അജനിഷാതാം അജനിഷത അജനിഷ്ഠാഹ അജനിഷാധാം അജനിധ്വം അജനിഷി അജനിഷ്വഹി അജനിഷ്മഹി. കരോതി വാ? ഇത് അജനിധ്വം എന്നല്ലാതെയോ? ഏതാണ്? ലഡ്വാണോ? എവിടെയാണ്? മധ്യമപുരുഷൻ അജനിഷ്ഠാഹ അജനിഷ്ഠാഥാം അജനിധ്വം എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ. ധ്വല്ലേ വേണ്ടത്? ധല്ലേ വേണ്ടത്? അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അജനിധ്വം. അത് ശരി. ഇത് അജനിധ്വമാണ്. അത് ശരി. ആ, അജനിധ്വമാണോ? അജനിധ്വല്ലേ? ഞാൻ ചൊല്ലിയത് അജനിധ്വം എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അജനിധ്വം ആണല്ലോ എല്ലാത്തിലും. അതാണ്. അജനിധ്വമാണ്. പക്ഷെ ചിലതിൽ അജനിധ്വം എന്നൊക്കെയുള്ള ധ്വം എന്ന് വരുന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാ. ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതോ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിരുന്നു ആദ്യ സമയത്ത്. ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്കറിയാം. അത് ചിലപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും. അജനിധ്വം അജനിധ്വം അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപം ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിന്ന് വരും. അത് ചെറിയ ചില ഒരു ഈ സൂത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇന്നേ തരത്തില്, ഈ സൂത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ തരത്തിൽ, അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപങ്ങൾക്കും വികല്പേന ഈ സൂത്രം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അവ്യാസിൽ
അവ്യാസിഷ്ടാം അവ്യാസിഷുഹു അതിന്റെ മധ്യമ ബഹുവചനം അവ്യാസിഷ്ടാണ്. ആ ആ ആ അവ്യാസി. അപ്പോ ഏതാ ഏതാ പറഞ്ഞേ? ഏതാണ് രൂപം പറഞ്ഞേ? ഏതിന്റെയാ? അവ്യാസിൽ അവ്യാസിഷ്ടാം അവ്യാസിഷുഹു അവ്യാസിഹി അവ്യാസിഷ്ടം അവ്യാസിഷ്ട അവ്യാസിഷം അവ്യാസിഷ അവ്യാസിഷ്വ അവ്യാസിഷ്മ. അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ലുങ്ങല്ലല്ലോ. ലുങ്ങാണ്. ലുങ്ങാണോ? ലുങ്ങിന്റെ രണ്ട് രൂപം ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. അത് ആദ്യത്തേത് പരസ്മൈപതിയാണ് അല്ലല്ലോ. പരസ്മൈപതി. ശരി ശരി. അത് അവ്യാത്വം തന്നെയാ. ആത്മനേപതി. അതെ, ധ്വം വരണത് ആത്മനേപതിയിലാണ്, മറ്റതില് ധ്വം വരില്ലല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. ഇതിലാണ് ധ്വം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതില് ധ്വം തന്നെ. ഇതില് ധ്വം. ഇത് ലറങ്ങ്. ഓക്കെ. മയാ കരണീയം വാ അഥവാ കോപി കരോതി വാ? അഹങ്കാരാമി. അസ്തു. അജനിഷ്യത അജനിഷ്യേതാം അജനിഷ്യന്ത അജനിഷ്യഥാഃ അജനിഷ്യേതാം അജനിഷ്യധ്വം അജനിഷ്യേ അജനിഷ്യാവഹി അജനിഷ്യാമഹി. അസ്തു, സമീചീനം. അസ്തു. ഇതിന്റെ റിങ്ങിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ലങ് അല്ലേ? ഭൂതകാലം അല്ലേ? ഋട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് റിങ് വരണത്. ലങ്ങും ലിട്ടറും കൂടെ. അതിൽ ആദ്യം ലങ്ങ അല്ലേ? ആദ്യം അവസാനം ഋട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്ങായി. ഓക്കെ. അസ്തു. ആത്മാംശൈശ്ച സുരാഃ സർവേ ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ മമ സാഹായ്യം കർത്തും രാവണ നിഗ്രഹേ. അത്ര സഹായം എന്നാണോ? സഹായം എന്നാണോ? സഹായം എന്നാണോ? സഹായം. ഈ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ സഹായസ്യ ഭാവഃ സാഹായം. സഹായം ഇത്യസ്യ ഭാവഃ സാഹായം. സഹായം. ആത്മന അംശ ആത്മാംശ തൈ ആത്മാംശൈ സഹായം. വാനരരൂപിണ. വാനര ഏവ രൂപം അസ്യ അസ്തി ഇതി വാനരരൂപീ തേ വാനരരൂപിണ. വാനരസ്യ ഇവ രൂപം അസ്യ അസ്തി ഇതി വാനരരൂപീ തേ വാനരരൂപിണ. രാവണസ്യ രാവണനിഗ്രഹേ ഇത്യുക്തെ രാവണസ്യ നിഗ്രഹ രാവണനിഗ്രഹ തസ്മിൻ രാവണനിഗ്രഹേ. अस्तु. अनन्तरं यः कोऽपि संशयः अस्ति वा? अस्ति चेत् भवतु. അത് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്വയരചന ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ക്രിയ രാവണ നിഗ്രഹേ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. രാവണ നിഗ്രഹേ ഞാൻ അതല്ല കർത്തും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടെത്തുന്നത്? അതൊന്ന് പറയുമോ? ആദ്യം തന്നെ അത് ഓരോരോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ടി വരും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും. തുടക്കത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്.
അപ്പോ മറ്റേതാകുമ്പോ ജായേരൻ ഉം. ജനിക്കണം. ആ. ഹേ ജായേരൻ, സുരാ ഹേ. ജായേരൻ. ഹേ സുരാ, സർവേ സുരാ ജായേരൻ. സർവേ സുരാ കഥം ജായേരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹേ ജായേരൻ, അവര് ആരായിട്ട് മാറണം, ജനിക്കണം. വാനരരൂപിണ ജായേരൻ. കിമർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ കിമർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുക കർത്തും. കിം കർത്തും, സാഹായം കർത്തും. കസ്യ സാഹായം കർത്തും. മമ. മമ സാഹായം കർത്തും. സുരാ സർവേ, പിന്നെ ആത്മാംശ ഈ ച എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്, പിന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോ കൈഹി ആത്മാംശ ഈ. അപ്പൊ സർവേ സുരാ ആത്മാംശൈ, സർവേ സുരാശ്ച ആത്മാംശൈ കസ്മിൻ സഹായി. കിമർത്ഥം രാവണനിഗ്രഹേ മമ സാഹായം കർത്തും വാനരരൂപിണഃ ജായേരൻ. കുത്ര എന്നുള്ളതല്ലേ? ഭൂമൗ, ഭൂമൗ. ഭൂമൗ കുത്ര. ഭൂമൗ. മമ കിം കർത്തും. അല്ല, കസ്മിൻ സഹായം രാവണ നിഗ്രഹേ അല്ലേ? അതോ കിമർത്ഥം കർത്തും. കിമർത്ഥം മതിയില്ല. കിമർത്ഥം എന്നുള്ളതിന് കർത്തും നായി. കിം കർത്തും എന്ന് ചോദിക്കുക സാഹായം കർത്തും. കസ്മിൻ സാഹായം കർത്തും രാവണ നിഗ്രഹേ സാഹായം കർത്തും. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഈ കസ്മിൻ എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുത്ര എന്നും ചോദിക്കാം. എവിടെ സഹായം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ രാവണ നിഗ്രഹേ കസ്മിൻ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം. കസ്മിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. രാവണ നിഗ്രഹേ എന്നാണ് ഉത്തരം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്മിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സഹായം ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. സ്ഥലമൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണോ പുത്ര കൂടുതൽ അല്ലേ? അതെ അതെ, കൂടുതൽ ഭൂമൗ നല്ലേ വരിക. ഏതാ? പുത്രക്ക് ഭൂമൗ നല്ലേ വരിക. അതെ അതെ. പുത്ര ജായേരൻ എവിടെ ജനിക്കണം. അല്ല, ഈ സാഹായം കർത്തും എന്നുള്ളതിന് പുത്ര സഹായം കർത്തും. ഇപ്പൊ രാവണ നിഗ്രഹേ സഹായ കർത്തും. രാവണ നിഗ്രഹേ സഹായം കർത്തും പുത്ര ജായേരൻ. രണ്ട് ദിക്കിൽ പുത്ര ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ രാവണ നിഗ്രഹേ എന്നുള്ളതിന് കസ്മിൻ എന്നും ഉള്ള ഉത്തര ചോദ്യം ആവാം. പുത്ര എന്നുള്ള ചോദ്യവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. അതിന് സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്യാൻ ചേർക്കുമോ, അതോ അന്നേരം? ഏത് സ്ത്രീലിംഗാണെങ്കിൽ? ഇപ്പൊ രാവണ നിഗ്രഹ എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ കസ്യാം കസ്മിൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം വരുമോ? ഈ നിഗ്രഹേ എന്നുള്ളതിന് പകരം വേറെ സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണെങ്കിൽ കസ്മിൻ എന്നല്ല ചോദിക്കുക, അവിടെ കസ്യാം എന്ന് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അസ്തു. അനന്തരം അഹം സംസ്കൃതമാധ്യമേന ഉക്ത്വാ ഭവന്തഃ സമ്യക് രീത്യാ ഏതസ്യ അർത്ഥം ജാനന്തി തത് മഹാൻ സന്തോഷഃ. തത്കാരണേന മമ സന്തോഷഃ അസ്തി. മലയാള മാധ്യമേന വിനാ അപി ഭവന്തഃ ജാനന്തി. അഥവാ യസ്യ കസ്യാപി ക്ലിഷ്ടത അസ്തി വാ, വിഷമം യസ്യ കസ്യാപി അസ്തി വാ, സംസ്കൃത ഭാഷയാ ഏവ മയാ ഉക്ത്വാ. വിഷമം അസ്തി വാ യസ്യ കസ്യാപി? ജ്ഞാതും വിഷമം അസ്തി വാ? ആർക്കെങ്കിലും? നാസ്തി നാസ്തി. യസ്യ കസ്യാപി അസ്തി വാ? ജ്ഞാതും വിഷമം നാസ്തി, വക്തും സ്വൽപ വിഷമം. തത് ചിന്താ നാസ്തി. തത് ചിന്താ നാസ്തി. തത് ത്യജതു. തദ് വിഷയം ത്യജതു.
അത് പോട്ടെ. അസ്തു ഏകൈകഹാപി വായിക്കുമ്പളേ ഹിന്ദിയുടെ പോലെ വായിച്ചാ മതിയോ? ഏതാണ്? സംസ്കൃതം വായിക്കുമ്പളേ ഏതാണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ അക്ഷരം പോലെ വായിച്ചാ മതിയോ? അതെ അതെ അതെ, അത് രണ്ടും ഒരേ ലിപി തന്നെയാണ്. ദേവനാഗരി എന്നുള്ള ലിപി തന്നെയാണ് സംസ്കൃതത്തിനും ഹിന്ദിക്കും രണ്ടിനും വേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ലിപിയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉച്ചാരണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ അത് ജായേത എന്നാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വായിക്കുക. അത് ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ ജായേത് എന്ന് വായിക്കും, അല്ലെ? അതെ അതെ. ഇതിപ്പം ജായേത് എന്നാണ് ഹിന്ദിയിലാണേ വായിക്കുക. ആയിക്കോട്ടെ, ശരി. ജായേത്. പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിലാകുമ്പോ അത് താ തന്നെയാവും. ഇനി ഇത് ജായേത് എന്ന് ആക്കണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തില് ഇത് ത് എന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത എന്നുള്ളതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെരിച്ചുകൊണ്ടൊരു വരയിടണം, എന്നാലേ ജായേത് എന്നാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ജായേതാം എന്നുള്ളതില് ഈ മാ എന്നുള്ളതിന്റെ ചുവട്ടില് വരച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ജായേത എന്നുള്ളതിന്റെ തകാരത്തിന്റെ അവിടെ വരച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ത എന്നുള്ളത് ത് ആവുക. എന്നാൽ ഹിന്ദിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ത എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ ത് എന്നാണ് വായിക്കുക. അത് താന്നാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത എന്നുള്ളതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വരയിടണം, എന്നാലേ ജായേതാന്ന് വായിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ അതെ, ശരി. അസ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് സംസ്കൃതവും ഹിന്ദിയും തമ്മിൽ ഉള്ളത്. ബാക്കി ലിപിയൊക്കെ ഒരേത് തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ശരി. അസ്തു. സർവേ അപി സമ്യക് രീതിയാ സംസ്കൃതം പഠനം ലേഖനം ചിന്തനം അപി കൃത്വാ അനന്തര വർഗവേളായാം തസ്യ പ്രതിഫലനം കരണീയം ഇതി കർത്തും ശ്രമം കുർവന്തു ഏകൈകഃ കരോതു ഇതി ഉക്ത്വാ ഇദാനീം സർവേ അപി പരസ്പരം ആഗാമി മാസേ അല്ല ആഗാമി വാരേ പുനഃ ദ്രഷ്ടും ഇദാനീം വയം വിരാമം കുർമഃ. സർവേഷാം കൃതേ ശുഭരാത്രി. ശുഭരാത്രി. ധന്യവാദः. ശുഭരാത്രി. ശുഭരാത്രി. ശുഭരാത്രി.